नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम्स के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। 6 राज्यों में 7 विधानसभा उपचुनाव, भाजपा के लिए अच्छे नतीजे। हाईवे का काम कब पूरा होगा यह तय नहीं है, सुष्मिता देव ने कहा। कछार के बिहारा में बेटे ने सौतेली मां की गला घोंटकर हत्या कर दी। छह राज्यों में 7 विधानसभा उपचुनावों के नतीजे घोषित हो गए हैं। बीजेपी ने 7 में से 3 सीट जीती है। राजद, बीजू जनता दल, टीआरएस और शिवसेना को एक एक सीट मिली। उत्तर प्रदेश की दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। इस उपचुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पिछली 2 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। हाईवे का काम कब पूरा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह बात सुष्मिता देव ने आज सिलचर बालाचरा हाईवे का दौरा करने के बाद कही। उन्होंने कहा, काम करने के तरीके को देखकर निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है। क्षेत्र में अत्यधिक बारिश के कारण 4 माह का ही काम हो सका है। इसके अलावा इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि प्राकृतिक कारणों से यहाँ राजमार्ग बच पाएगा। हालांकि नई तकनीकी स्थापित की गई है, फिर भी इसकी गारंटी नहीं है। জি আমরা সবাই অবগত যে মহাসড়ক মানে কাছাড় থেকে যে ডিমা হাসাও পর্যন্ত যায় সেখানে দুটো এজেন্সি কাজ করতে, একটা হলো এনএচআইডিসিএল, যেটা নতুন একটা এনটিটি গাডকারিজি মন্ত্রী হওয়ার পরে গঠন করেন, আর বাকিটা মানে বালাচারা টু হারাঙ্গাজাও এনএচআইডিসিএল আর হারাঙ্গাজাও টু হাফলং পর্যন্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। আপনারা দেখেছেন বিগত দিনে আমিও এসেছি এবং শিলচরের সাংসদ এসছেন, কাজ চলছে। কিন্তু প্রশ্নটা হলো দু রকমের প্রশ্ন আছে যে এটা সময় মতো শেষ করা যাবে কি না। কারণটা হলো এই এরিয়াতে কাজ করতে এত বর্ষা হয় যে শুধু 4 মাস কাজ করার সময় পাওয়া যায়। তো আমি বলবো যে এটা কোনো রাজনীতিবিদকে কোনো স্টেটমেন্ট দেওয়া উচিত না যে 22-এ শেষ হয়ে যাবে, 23-এ শেষ হয়ে যাবে, 24-এ শেষ হয়ে যাবে। কারণ এখানে যে সিচুয়েশনটা দেখাচ্ছে, যে ধরনের টেকনোলজি ইউজ করতে হচ্ছে, যেটা সয়েল স্টেবিলিটির জন্য ইঞ্জিনিয়াররা বলল যে পাহাড় যখন ভেঙে পড়ে যায়, এটা করার পরেও কতটুকু টিকবে এটাও কেউ বলতে পারে না, যেটা আমরা রেলওয়ের ব্যাপারে দেখেছি যখন বন্যা এসেছিল। কিন্তু আমি বলবো যে নাহাইয়ের পার্টটা আমি মনে করি আরো বড় চ্যালেঞ্জ। এবং যেটা ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে নাহাইয়ের 1800 কোটি টাকার কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে আর কন্ট্রাক্টরকে 3 বছরের টাইম দেওয়া হয়েছে। তার মানে আমি কাছাড়ের জনতাকে বলতে চাই, বরাকের জনতাকে বলতে চাই যে সময় মতো কাজ করলেও আরো 3 বছর মহাসড়ক হবে না। ইট ক্যানট বি কমপ্লিটেড। আমি বলছি না যে কাজের প্রোগ্রেস হচ্ছে না, ওরা কাজ করছে এনএচআইডিসিএল। কিন্তু আমি আগেও বলেছিলাম, আমি আবার বলছি যে দুটো এজেন্সিকে কেন দেওয়া হলো। আজকে যদি একটা এজেন্সির কাছে থাকতো এটা অন্যরকম ব্যাপার হতো, এক কন্ট্রাক্টর থাকতো, এক রকমের টেন্ডার হতো। এখন দুটো এজেন্সি, দুটো কন্ট্রাক্টর, ডিফারেন্ট টাইম ফ্রেম। সো মহাসড়কটা এনএচআইডিসিএল কাজ শেষ করলেও নাহায় পারবে নাকি, আর তারপরে এনএচআইডিসিএল যে কাজটা করবে এটা দেখার মতো হবে যে বর্ষার সময় এটা টিকবে নাকি। সো আই honestly want to say that no politician should set a deadline to this. Not Dr. Rajdip Rai, not me, not anybody, not Chief Minister of Assam, not even Nitin Gadkari ji. So I think let us wait and see what happens to Mahasabha. असम सरकार श्रेणी 3 के परिणाम घोषित कर दी है। यह परिणाम सुबह सेवा की वेबसाइट पर डाला गया है। परिणाम के साथ कट ऑफ अंक दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि दिसंबर में 10,000 और नौकरियां दी जाएंगी। परिणाम घोषित होते ही सेवा ने सूचित किया कि लिखित परीक्षा पास करने वालों को मौखिक परीक्षा देनी पड़ेगी। इस परीक्षा में 13,300 पदों के लिए 9 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कछार के बिहारा में नृशंस हत्या।
सौतेले बेटे ने मां का गला घोंटकर हत्या कर दिया। घटना काठीगोरा बिहारा की है। महिला के पोते और अन्य ने शेखुल इस्लाम बरभुइया उम्र 38 साल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना में शामिल महिला का नाम अस्मा खातून बरभुइया है। महिला की बहू रुखसाना बेगम बरभुइया और पोता मनोवर हुसैन बरभुइया भी घायल हुआ है। खबर मिलने के बाद घर के रास्ते में आसमा के सौतेले बेटे नजरुल इस्लाम बरभुइया का एक्सीडेंट हो गया। इस बात की जानकारी महिला अजमा खातून बरभुइया के पोते मनोवर हुसैन बरभुइया ने दी है। আপনার নাম? আমার নাম মনোয়ার হোসেন বড়ভাইয়া। এই জায়গার নাম? এই জায়গার নাম হইল ভিলেজ হইল বিয়াড়া পার্তি, জায়গার নাম হইল নিজ বিয়াড়া। কিতা হয়েছে ঘটনা? আজকে সকালে 7:30 ওঠার সময় একটু আর কি উঠানোর জমিন লইয়া আর কি তুরাতুরি ঝগড়া হয়েছে। হওয়ার পরে আমরা দাদি একজন আসলা, আর যে মার্ডারি তার নাম হইল শেখুল ইসলাম, আমরা দাদির নাম হইল আসমা খাতুন বড়ভাইয়া। তাই না আর কি আমরা শেখুল ইসলামে আর কি আসমা খাতুন ডে আর কি তোরা কইছে নি কেন কিতালাই কুড়াকুড়ি করো। হওয়ার বাদে একটু মাত কথা লগে খাটাখাটি হয়েছে। হইতে কইতে শেখুল ইসলামে আর কি কুড়াল দিয়ে গিয়া আসমা খাতুন ডে আর কি সেদ মারি দিয়েছে। মারার পরে দাদির লগে লগে ডেড বডি হয়ে গেছে, মারা গেছেন লগে লগে মারা গেছেন জায়গাতে 10-15 মিনিট পরে মারা গেছে। তারপরে আমরা আসামিরে ধরিয়া রাখছি। আসামির নাম কিতা? আসামির নাম হইল শেখুল ইসলাম বড় ভাই। তারে বর্তমানে পুলিশের হাওলায় দেওয়া হয়েছে। আমরা দাদির ছেলের নাম হইল নজরুল ইসলাম বড় ভাই। খবর পাইছেন, পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইক তো যত করে হঠাৎ হইতে কই দিছে ডাইরেক্টলি ক্লিয়ারলি। হওয়ার পরে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হইয়া মালুয়াত তাই না জখম হয়েছেন। বর্তমানে তানোরও খবর পাওয়া গেছে না, কিরকম জখম হয়েছে বা কতটুকু হয়েছে পাইছি না আমরা। রুকসানা বেগম তানোরে মারাত গেছিল, মারার পরে আমি একটাইছি, একটানির পরে আমারও হাত ভাঙ্গেছে। बराक घाटी भाजपा समन्वय समिति का गठन किया गया है। रविवार को सिलचर जिला भाजपा कार्यालय में एक बैठक के माध्यम से बराक के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर व्यापक चर्चा करने के बाद समिति का गठन किया गया था। सिलचर से सांसद रौजदीप राय नए अध्यक्ष हैं। कछार के कनदपुर कास्तो, हैलाकांदी के राजकुमार दास और करीमगंज के सुदीप चक्रवर्ती को सह संपादक की जिम्मेदारी दी गई है। समिति के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद कविंद्र पुरकायस्थ ने मीडिया को समिति के योगदान के बारे में रूपरेखा बताई। 15 नवंबर को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आदि के काम में तेजी लाने के लिए उन्होंने कहा कि कमेटी के प्रतिनिधि कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। আমাদের যে কমিটি প্রবলেমটি কমিটি দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছিল তাতে পরিবর্তন করা হয়েছে, কমিটি গঠন করা হয়েছে আপনারা। এবং এই কমিটিতে পরিবর্তন এরকম আনা হয়েছে যেখানে আমি গোবিন্দ প্রকাশ চেয়ারম্যান ছিলাম, নেতৃত্ব দিয়ে সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। সেই জায়গাতে আমরা দুজনই আর 15 দিন চালাতে আমরা রাজি হইনি, যার জন্যে এই কমিটির পুনর্গঠন করা হয়েছে। এবং পুনর্গঠন করতে গিয়ে মানে বিনা দ্বন্দ্বে বিনা বিরোধে রাজদীপ রায় এমপিকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে কমিটি, এবং সমাজ প্রকাশকে সেক্রেটারি জেনারেল করা হয়েছে। তাছাড়া একটু আগে শুনলেন হাইলাকান্দির থেকে बाजारी चेरा की पुलिस ने तस्करी के रास्ते में 2 लाख मूल्य की नशीला कफ सिरप के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में नगर गश्ती चौकी के प्रभारी जेपी दास ने बताया कि एक गोपनीय सूत्र के आधार पर शुक्रवार की रात रंगमती पुलिस के साथ रंगमती पुल से गिरफ्तार किया गया। इस दिन पुलिस ने कुल 520 बोतल नशीला कफ सिरप जब्त किया। गिरफ्तार व्यक्तियों में बहादुर छेत्री, गोपाल चंद छेत्री और चालक मंगल पॉल शामिल है। प्रभारी ने यह जानकारी दी। ইনফরমেশ্যন আছিল যে দুজন মানুহে ৰঙামাটি সাইডৰ পৰা সাসপেক্টেড কফ সিৰাপ লৈ আহিছে। সেই অনুসাৰে আমি এটা ৰঙামাটি ব্ৰিজৰ ওচৰত আমি এটা নাকা চেকিং কৰোঁ, আৰু সেই কৰাৰ সময়ত দুজন মানুহ গাড়ী নম্বৰ AS 11D2500 মটৰচাইকেলত দুজন মানুহ আহি আছিলে। আমি তেওঁলোকক ইণ্টাৰপ্ট কৰোঁ আমাৰ খবৰ পোৱা মতে, আৰু তেওঁলোকক সোধপোছ কৰাত গম পাওঁ যে তেওঁলোকে কফ চিৰাপ লৈ আহিছিল, আৰু পুলিচৰ খবৰ পাই তেওঁলোকে পাহাৰৰ কোনোবা জেগাত লুকুৱাই থৈ আহিছে। আৰু তেওঁলোকক আমি
সোধপোছ কৰি সেই লুকুৱাই থোৱা জেগালৈ লৈ যাওঁ আৰু তাৰ পৰা আমি 2টা বেগ বগা মানে মোনাত 2টা বেগ আমি উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু সেই উদ্ধাৰ কৰাৰ পৰা আমি পূৰা টোটেল 500টা আমি কফ চিৰাপ ছাছপেক্টেড কফ চিৰাপ আমি উদ্ধাৰ কৰোঁ। তাৰপিছত আমি সাক্ষীবাদীৰ উপস্থিতিত উক্ত মালখিনি জব্দ কৰোঁ আৰু জব্দ কৰি আহি আমি ৰঙামাটি ব্ৰিজত যেতিয়া আমি চিজাৰ প্ৰচিডিউৰ কৰি আছিলোঁ তেতিয়া আৰু এটা খবৰ পালোঁ যে ওচৰতে এখন গাড়ী লৈ আছিল। সেই গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ আছিলে AS10AC 6413। এই গাড়ীখনতো মানে সন্দেহযুক্ত মানে কফ চিৰাপ ৰাখিছিল বুলি খবৰ পোৱাত আমি গাড়ীখন তালাচী কৰোঁ। তালাচী কৰাৰ পিছত সেই গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰৰ যোনটো তলৰ এটা চিট থাকে সেই চিটৰ পৰা আমি প্ৰায় 20টা কফ চিৰাপ মানে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বৰ্তমান আমি 3জন মানুহক আমি বৰ্তমান আমি